Good morning to everyone. Myself Dr.Saraswati.H.Bammanal, HOD and Assistant Professor, Department of Economics, RTES, Arts, Commerce and Science College, Ranebennur. Today, Bcom first sem, second chapter, Demand Analysis. Demand Analysis. Introduction. Demand analysis means the study of factors when influence the demand of commodity or services. It is only on basis of these factors or determinants of demand one can forecast demand. The important aspects dealt with under demand analysis are individual and market demand, demand function, demand distinctions, demand estimation, elasticity of demand, methods of its measurements, sales forecast and different methods of forecast, sales or demand, manipulating demand and appropriate change in allocation of resources. Analysis of demand enable the producer to adjust his production to the demand to maximize the objectives of function. Meaning and definition of demand. The concept of demand refers to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase at various prices during a period of time. The demand in economics is something more than desire to purchase through. Desire is one element. For example, a beggar may desire food, but due to lack of means to purchase demand is not effective. Introduction. How much to produce and what price to charge. Factors determining demands for a product. Explore the relationship between price and demand for a product. Examines likely impact of the potential factors that influence its demand. What is demand? The quantity of product consumers are willing and able to buy at different prices in a specified time or period. Types of demand. First one is direct and derived demand. Second one is individual and market demand. Third one is reserving and replacement. Fourth one is complementary and competing. Next one is new and replacement demand. According to Benham, the demand for anything at a given price is amount of it which will be bought per unit of time at that price. According to Bauer, by demand we mean the various quantities of given commodity or services which consumer would buy in one market in a given period of time at various prices. Next, third definition is according to G.L. Thicktel, the demand for any commodity or services is amount that will be bought at any given price per unit of time. Determinants of demand. First one is price of product. Second one is income of consumer. Third one is
price of related goods. Fourth one is taste and preference. Next, advertising, consumers' expectation of future income and price. Next, growth of economy, seasonal conditions. Next one is population. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲರಿ. ಆಸೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಾಪ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಪ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಲವುಗಳ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ವರ್ಮನ್ ಎಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರಿಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ, ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ. ಬೆಲೆ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸಂಗತವೂ ಅರ್ಥರಹಿತವೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೇ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಟ್ರುಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ಕೂಟ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರಿಭಾವನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Demand schedule for goods X. Price in dollars. Quantity demanded. Third column is point in the part B. Price dollars for $4 price in quantity demanded in 10. Point in part B. A. 3 prices dollar. Quantity demanded 20. Point in part B. 2 price in dollar, 30 quantity demanded C. Next, price in dollars 1, quantity demanded 40, point in part of D. Demand curve. The geometrical representations of the demand schedule is called the demand curve. Quantity of demand of goods X 10, 20, 30, 40. Prices in OX axis denoted by the quantity. OY axis denoted by the prices. Prices in dollar. $1 goods will be 40. $2 price in
30. C point. Next, 3 prices in dollars, 20. Quantity of 20. Next, 4 prices in dollars, quantity will be 10. The law of demand. As the price of goods rises, quantity demanded of that goods falls. As the price of goods falls, quantity demanded of that goods rises. Criteria per BUS. Demand function. When we express the relationship between demand and its determinant mathematically, the relationship is known as demand function. The demand for production x can be written in function from as dx is equal to f bracket px comma y p0 t a ef n bracket close. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅನುಭೋಗಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ, ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮಟ್ಟವೇ ಬೇಡಿಕೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗ್ಯದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಛೇದಕ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಛೇದಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕತ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಿ ಆದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಫಿಯ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ನಾಬ್ ಅಪಿಯಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ demonstrations effect. Fourth one is future exceptions of prices. Next, insignificant preparations of income spent. Next, goods with no substitutes. Next, change in demand versus change in quantity demanded. A shift of the entire demand curve to a new position is called change in demand. Changes in non-price determinants of demand. Next, quantity demanded. Fluctuations in price, another determinant of demand, cause movement along the demand curve. OX axis denoted by the quantity, OY axis denoted by the price, DD denoted by the demand curve.
ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮಸಿ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಬಯಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಮಸಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋಸೈಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸಂಘಟಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತು ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇತುವೆ, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಇವೆರಡೂ ಸಂಘಟಿತ ಬೇಡಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ರಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಮನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲು, ಸಿಮೆಂಟು, ಮರಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಪರೋಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅವತರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಡನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, law of dimensioning marginal utility. Second, income effect. Third one is substitution effect. Fourth one is new consumers. Fourth one is multiple use of commodity. Elasticity of demand. Elasticity of demand is defined as the responsiveness of the quantity of the goods for changes in one of the variables on which demand depends. Price of the commodity. Next, income of the consumer. Various other factors. Definition: the elasticity of demand measure the response of the demand
for the commodity to change in price. Next, price elasticity of demand. The price elasticity of demand is percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in price. Price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Price elasticity of demand. Point or definition: EP is equal to delta Q IQ upon delta P upon P. Delta is equal to delta Q upon delta P, P divided by Q. Arc definition: EP is equal to Q2 minus Q1 upon P2 minus P1, P2 plus P1 upon Q2 plus Q1. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ, OY ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ. DD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ರೇಖೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಹಲವಾರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಷರತ್ತುಗಳು ಈಡೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು ರೂಢಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಲಭ್ಯವಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐದನೇದಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಈಡೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕಗೊಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತುಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಇಳಿಯದೆ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್,
ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ. ಈ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಡನೆ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಒಂದು ನೈಜ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಜ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್, ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾದಾಗ ಅದರ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸಿ ಇತರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬದಲಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಳಿದಾಗ ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪವಾದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳದಾವು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಯೋ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗುವ ಬದಲು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು, ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಅಪವಾದದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ಬೋದಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ವಜ್ರ, ಅಮೂಲ್ಯ ಅರಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಯೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಯೂನಿಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, elasticity equals to 1. Next, elastic demand, elasticity is greater than 1. OX is denoted by the quantity, OYX is denoted by the price, DD denoted by the demand curve. Perfect elastic demand, elasticity equals to infinity. Price, demand, DD demand curve. First, at any price above $4 quantity, demand is 0. Second one is at exactly $4 consumers will buy any quantity. Next, third one is at price below $4 quantity demanded is infinite. Income elasticity, the degree of responsive of the demand for the commodity to a change in income of the consumer. It defines
as the ratio of percentage change in the quantity demanded of a commodity to the percentage change in the income of consumer. Income elasticity is equal to percentage change in the quantity demanded upon percentage change in the income of the consumer. Income elasticity: negative, inferior commodities 0, neutral commodities greater than 0 but less than 1, normal commodities greater than unity, luxurious commodities. Income elasticity point definitions: E1 is equal to delta Q upon delta I upon I is equal to delta Q upon delta I minus I upon Q. E1 is equal to Q2 minus Q1 upon I2 minus I1, I2 plus I1 upon Q2 plus Q1. Cross elasticity of demand, CED. Cross price elasticity measures the responsiveness of demand for goods X following a change the price of goods Y. Related goods: percentage change in the quantity demanded of product A upon percentage change in price of product B. With cross price elasticity, we make an important distinctions between substitute products and complementary goods and services. Substitution. Complementary goods. Goods X and Y are close complements. A fall in the price of good X leads to a large rise in the demand for good Y. Petrol and petrol car. Goods with zero cross price elasticity of demand, independent demand. Goods A and B have no relationship. A fall in the price of goods A leads to no change in the demand for goods B. Therefore, the cross price elasticity of demand is 0. Salt, for example. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.